کو جو ہے نا کہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے. تو اس کے بعد الحمدللہ کل تک میں کھڑا تھا. آج ہمارے ساتھ بہت سارے سنیاسی حضرات جو ہیں ہمارے شانہ بشانہ ہیں اور دل کھول کے اپنے سینے کے راز جو ہے اتفاق کرام کی نظر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت تعلیمیں ہونی چاہیے. تو باقی آج کی جو ہماری لسٹ ہے اس میں تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد ہیں حافظ ریاض صاحب سلم علی سے آئے ہوئے شگرد ہیں. یہ بھی کشتہ تانبا بھی بنائیں گے اور کشتہ شگرف بھی بنائیں گے. کشتہ تانبے کو یہ کوئلوں کی اوپروں کی آگ نہیں دیں گے، گیس والے چولہے پہ بنائیں گے. ایک دیے کی آگ پہ کشتہ کریں گے تانبے کا. تو یہ کشتہ بھی بلا زنگار ہوگا اور یہ آگے چاندی بھی کشتہ کرے گا. سونے کو برادے کو کھرل کر کے دیں گے تو سونا بھی کشتہ کرے گا. یہ سارے کام کرے گا جی. آسان سا کام ہے. یہ سنیاس کوئی مشکل نہیں ہے، اصل میں سنیاسیوں نے مشکل کیا ہوا ہے. تو مشکل نہیں ہے سنیاس. منسل لینا ہے 5 تولہ. منسل ایسا ہو کہ ڈلی کو رکھ کے ہلکی سی چوٹ لگائیں تو اس کے 20 ٹکڑے ہو جائیں. اعلیٰ قسم کا منسل ہونا چاہیے، ہارڈ پتھر نہ ہو اس کے اندر. اس کو پیس لیں منسل کو. 5 تولہ منسل پیس لیں، 5 تولہ گوگل بھینسیا پیس لیں. دونوں کو مکس کر دیں اچھی طرح کو. اور یہ سٹیل کی باٹی ہوتی ہے نیارے والی میں، اس میں ڈالیں. چولہے پہ دیے کی آگ پہ رکھیں گے. گوگل اور منسل دونوں تیل ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے 2-4 منٹ میں. اس کے اندر آپ نے تولے تولے کی 5 ڈلیاں شگرف کی ڈال دیں اور جو تانبا ہے اس کا پترا بنا کے اس کے تراشے کر کے وہ بھی ڈال دیں. 20 منٹ چلنے دیں دیے کی آگ پہ. اس کے بعد چولہا ٹھنڈا کر کے آپ تانبا نکالیں گے تو 2 سوتر موٹا کھول کر کشتہ ہوگا تانبا اور بنا زنگار ہوگا. اور یہ جو شگرف ہوگا منسل میں بنا ہوا، یہ نکال کے آپ اس کو پیس لیں. تو ایک خوراک چیلنج کے ساتھ اس کو دینی ہے. جو کہتے ہیں نا جی کہ قوت با ختم ہو گئی ہے، اس کو کہیں کھا کے 15 منٹ ادھر ہی بیٹھ جائے ہمارے پاس. انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. کتنا دل کرے جی ڈال لیں. تولہ ڈال لیں، آدھا تولہ ڈال لیں. اچھا جی، یہ تھا ہمارا شگرف اور تانبا کشتہ. اس کے بعد ہماری ہے جی ہڑتال ورکیہ. ڈاکٹر ندیم گجرانوالہ سے تشریف لائے، میرے شگرد ہیں. ہڑتال ورکیہ بنائیں گے. یہ ہڑتال ورکیہ مایا اور کایا دونوں رنگتی ہے. دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جس کو شک ہو وہ ہڑتال کرنے کے بعد اگر مجھے کہے گا تو میں بھٹی اور گن ساتھ لے کے آیا ہوں. تو میں تانبا رنگ کے دکھاؤں گا ادھر سٹیج کے اوپر. آپ دیکھ لینا اگر تانبے کا رنگ آ جائے گا سوچیں ہمارے تو وہ کایا کہتے ہیں. آسان سا نسخہ، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. 1 تولہ نیلا لینا ہے لیکن کاپر سلفیٹ لیں سائنٹیفک سٹور سے. وہ ذرا جرمن کا اچھا مل جاتا ہے، آسمانی کلر کا، چمک بڑی اچھی ہوتی ہے. میں ساتھ لایا بھی ہوں. تو وہ 1 تولہ لینا ہے. 1 تولہ دار چکنا لینا ہے. دونوں کو 15 سے 20 منٹ کھرل کر لیں بس. اس کے بعد اسی کے اندر 1 تولہ پوٹاشیم آیوڈائڈ کھرل کر لیں. 15 منٹ کھرل کر کے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیں. اس کے بعد پھر 15 منٹ کھرل کریں. یہ سرخ رنگ کا سفود تیار ہو جائے گا. یہ کاپر ایسیٹیٹ تیار ہو گیا. اب اس کو کروسیبل پٹھانی میں آدھا نیچے آدھا اوپر ڈالیں اور درمیان میں جو ہے نا اس کے 6 گرام کی پتلی چپٹی ڈلی ہڑتال کی رکھیں. گلچ مت کر کے 1 سیر اوپروں کی آگ دیں. آدھا سیر نیچے آدھا سیر اوپر. بھڑکے کی آگ دے دیں. ٹھنڈا کر کے نکالیں گے. ہڑتال چرخ کھا کے یقوتی رنگ کی نکلے گی. 1 تولہ تانبا گلا کر 1 چاول ڈالیں گے تو تانبے کو بالکل سونے کی مانند سنہری کرے. تو یہ مایا کایا والی ہڑتال ہے جی. 24 مرضوں پہ اکیلی کام کرتی ہے.
سوئی کے نکے پہ خوراک ہے نیلا 1 تولہ، دارچکنا 1 تولہ، دونوں کو کھرل کریں 15 منٹ سے 20 منٹ. پھر اس کے اندر 1 تولہ پوٹاشیم آیوڈائڈ کھرل کر لیں. 15 منٹ کھرل کر کے اس کو 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیں. اس کے بعد پھر اس کو 15 منٹ مزید کھرل کر کے سرخ رنگ کا سفور تیار ہو جائے گا. اس کے درمیان میں کروسیبل کو تھالی میں اس کے درمیان میں 6 گرام کی ڈلی ہڑتال کی رکھنی ہے اچھی، نہ تبکی ہو نہ ہریابل ہو، ہڑتال اچھی ہونی چاہیے. تو اس کو رکھ کے 1 سیر اوپلوں کی بھڑکے کی آگ دے دیں. آدھا سیر اوپلے نیچے ڈالیں، آدھا سیر اوپر ڈالیں. صاف سیدھی جگہ پہ رکھ کے دیں، گڑھے میں آگ نہ دیں. آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کو دبائیں نہیں. تو یہ ٹھنڈا کر کے نکالیں. آپ کی ہڑتال چرک شدہ ملے گی، یاقوتی رنگ کی، کایا مایا دونوں رنگے گی. سوئی کے نکے پہ خوراک ہے، جہاں دل چاہے اس کو آزما لینا. اور جو دوست یہ میرا نسخہ بنائیں، اس کا اپنے کلینک مدد پہ رزلٹ لے کے مجھے تصدیقی ویڈیو رضوان شاہ صاحب کو ضرور شیئر کیا تاکہ پتہ چلے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے یا ہم باتیں کرنے آ جاتے ہیں اسٹیج پہ. تو یہ ہے یہ ہڑتال ورکیہ. اس کے بعد ڈاکٹر ندیم صاحب تذاب شورا سے کلمی شورا نکالنا بتائیں گے. آج کل پاکستان میں کلمی شورے کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ملتا ہی نہیں ہے. تو 15 منٹ میں تذاب شورے سے کلمی شورا بغیر آگ کے ٹیبل کے اوپر رکھ کے نکل آئے گا. وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 پاؤ تذاب شورا لینا ہے، بلیتی لینا. اچھا اس کو کسی پیالے میں ڈال لیں، پلاسٹک کے بول میں ڈال لیں، چاہے بیکر میں ڈال لیں. اوپر 1 پاؤ تذاب گندک ڈال لیں، تول کے ڈالنا ہے دونوں چیزوں کو برابر وزن. 100 گرام میٹھا سوڈا کی چٹکیاں دے دیں. 20 منٹ کے بعد اوپر سے آرام سے اوپر کا پانی اتار لیں. نیچے کلمیں جمی ہوئی ہوں گی، آپ کو آدھا پاؤ کلمی شورا ملے گا. تو یہ بھی تذاب شورے سے خالص کلمی شورا نکل آیا ہے. جہاں آپ کو پیور خالص شورے کی ضرورت ہے، یہ شورا لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے جی شورے کا عمل تھا. تو اس سے آگے ہے جی ہمارا سید راحت ظفر صاحب رائیونڈ سے تشریف لائے ہوئے ادھر. وہ بنا کے دیں گے جی کلمی شورا قائم کرنا بتائیں گے. تابوت جو روحی چیزوں کو کھائے گا 2 منٹ میں ہی قائم ہو جاتا ہے. 1 پاؤ کلمی شورا لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، جتنا آپ کی مرضی ہے لے لیں. شورا لے کے اس کے اندر نا اتنا مٹی کا تیل ڈال دیں کہ وہ گیلا ہو جائے. نیارے والے باٹی میں اسٹیل کے برتن میں ڈال کے چولہے پہ رکھیں. چولہا فل کھول دیں. مٹی کے تیل میں آگ لگ جائے گی، تیل جل کے ختم ہو جائے گا، شورا تیل ہو کے کھڑا ہو جائے گا. 2 سے 3 منٹ لگیں گے آپ کا شورا. اس کو اینٹ والے بھٹے میں جا کے رکھ دیں، مہینے بعد نکال لیں، وزن کر لیں، پورا ہوگا. یہ ہر کوئی چیز پکاتا ہے جی شورا. اس کی آگے ایک اور چال بتاتا ہوں کہ اگر اس شورے میں بار بار مٹی کا تیل ڈال کے جلاتے رہیں، اگر 1 پاؤ شورا ہے، جب اس کا وزن آدھا کلو ہو جائے تو اس کے اندر مٹی کے تیل میں سے 1 پاؤ گندک بھی ساتھ آ گئی. تو یہ شورا اور گندک قائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہے جی حکیم گلزار صاحب ننکانہ صاحب سے آئے ہوئے ہیں. یہ سمبل فار کا تیل بنائیں گے جو 2 گھنٹے میں بنے گا. چینل پہ ویسے ہم نے نسخہ دیا ہوا پہلے، آج پریکٹیکل ہوگا. 1 پاؤ سمبل فار سفید لیں، بلوری 1 پاؤ میٹھا سوڈا لیں، دونوں کو مکس کر لیں. اسٹیل کے برتن میں ڈال کے چولہے پہ رکھیں. 2 کلو پانی ڈال دیں. آپ کا پانی جب ختم ہوگا سمبل فار تیل ہو جائے گا. جو اوپر بھی تیل ہے ٹھنڈا ہو کے بھی تیل اور میٹھا سوڈا نیچے بیٹھ جائے گا. اس کا مقطر کر لیں. یہ آپ کا سمبل فار کا قائم النار تیل 2 گھنٹے میں تیار ہوگا. اب اس تیل 1 پاؤ تیل میں 1 پاؤ گندک آملہ سر پیس کے ڈال دیں اور اس کو ریت جنتر رکھ کے تشبیہ لگا دیں. گندک احمر قائم النار تیار ہو جائے گا. اس گندک کو آگ پہ رکھیں، اس کے اندر رس کپور پکائیں جو امراض خبیثہ کی اکسیر ہوگی. اسی گندک اور سمبل فار کے اندر شگرف پکائیں اور اس کو چیک کریں اس کا رزلٹ کیسا آتا ہے آپ کو. جہاں شگرف کہتے ہیں کہ کام
कोई चीज़ नहीं करती, इंशाल्लाह वो शिकरफ काम करेगी। किसी के अंदर आप हड़ताल वर्किया पकाएं तो वो भी कायाकल्प होगी। तो ये अहमद गंदक है सिंबल फार के तेल से, ये दो नुस्खा जाते हैं। इसके बाद है कि हमारे चौधरी लियाकत अली शिकरा साहब लाहौर से आए हुए हैं, ये रस कपूर बना के दिखाएंगे। तो अमल वैसे आपको बता देता हूँ, लेकिन 3 अमल आपने करने हैं, पूरी नुस्खा शेयर कर देता हूँ आप, हम एक अमल करके दिखाएंगे। ये आपने लेना कि 100 ग्राम गुग्गल भैंस का, 100 ग्राम राल सफ़ेद, 100 ग्राम गंधक आंवला सा, तीनों को पीस के मिक्स कर लें। स्टील के बर्तन में, बाटी में, न्यारे वाली में डालें, चूल्हे पर रखें। तोला तोला की 5 डलियाँ रस कपूर की डालें, हल्की आंच पे 124 पे पकाएं। जब ये पक के जम जाए, खुश्क हो जाए, खिंगर सा बन जाए, रस कपूर निकाल लें। फिर इसी तरह से यही अदविया दोबारा लगा के पकाएं, 3 अमल गंधक के साथ करें। उसके बाद फिर 100 ग्राम राल सफ़ेद, 100 ग्राम मंसल और 100 ग्राम जो है गुग्गल भैंस, 3 अमल फिर मंसल के साथ करें। तो ये वो रस कपूर बनेगा जो सोना पिघला के मारेंगे तो उसको तेल कर देगा, ये वो रस कपूर बनेगा। तो अमराज खबीसा में ये कायाकल्प कम करा 2-4 खुराकों में ही कैंसर को उठा के बाहर मारता है। ये है जी हमारा रस कपूर का नुस्खा। फिर राना अशरफ साहब हैं, भाई फेरुज यादव ने ये मंसल कायम करके दिखाएंगे। मंसल 1 पाव सिंबल फार सफ़ेद, 1 पाव काफूर, 1 पाव कलमी शोड़ा, तीनों को मिक्स करके रोगनी कुंजी में बंद गिल हिकमत करके 3 से रोगलों की ऊपर से आग देंगे तो ये सिंबल फार कायम हो जाएगा, काफूर और शोरा निकल जाएगा। ये सिंबल फार ऐसा कायम होता है, इसको अगर आप बर्तन में डाल के भट्टी पे रख दें, ये तेल हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। ये सिंबल फार जितनी मर्जी आग दे दें, ये होता है। इस सिंबल फार को पीस के ठंडा करके आधा कुंजी रोगनी में नीचे बिछाएं, आधा ऊपर बिछाएं, दरमियान में 5 तोला की डली रस कपूर की रखें। इसको बंद गिलिश मत करके ऊपर से 3 किलो की आग देंगे तो आपका मंसल चरख खा के कायमुनार निकलेगा। इस मंसल की एक चाल बता देता हूँ आगे। इस मंसल को निकालें, चूल्हे पे तवा रखें, तवे के ऊपर अदरक स्याह का पत्ता रखें, उसके ऊपर ये कायम मंसल की डली रख दें। जब गर्म हो जाए तो जैतून के तेल का 1 कतरा डाल दें। जब वो जज़ब हो जाए 1 कतरा और डाल दें। इसी तरह कतरा कतरा देंगे तो ये मंसल मोम हो जाएगा। जब आप उठाएंगे तो ऐसे तारे बनेंगी। ये मंसल मोम हो गया आपका। 2 ग्राम मंसल लेके 1 रत्ती हीरे के ऊपर लेप कर दें। 1 दरियाई सिप्पी ले लें, उसके अंदर जो है ना 2 ग्राम बरादा दंदाने फील हाथी दांत का बरादा, ये राज कोई खोलता नहीं है, इतने बड़े बड़े, तो बरादा दंदाने फील बिछा दें। उसके ऊपर जो है ना काले सांप की हड्डी मिल जाए, काले सांप की तो बेहतर है, ना मिले तो हर्ज कोई नहीं, मिल जाए तो 2 ग्राम डाल दें। तो उसके ऊपर फिर ये मंसल वाला हीरा रखें, ऊपर फिर सांप की हड्डी, ऊपर बरादा दंदाने फील, वो सिप्पी बंद करके इसको 10 से रोकलों की आग देनी है। 5 से रोकले नीचे बिछाएं, उसके ऊपर आधा किलो दरमियान में रेत बिछा दें थोड़ी जगह, उसके ऊपर ये सिप्पी रख के ना फिर रेत डालें, फिर 5 किलो रोकले ऊपर डाल के इसको आग देंगे तो आपका हीरा कुश्ता होगा, फूल कर जो जाजुबे समाप होगा। ये मंसल से आगे वो बात है, चाल है इससे। दूसरे नंबर पे जब ये मंसल मोम हो जाए तो 1 तोला मंसल को पीस लें और शीशी में आधा तोला नीचे बिछाएं, ऊपर 1 तोला फास्फोरस डाल दें, आधा तोला मंसल ऊपर डाल दें। इसको बंद करके 21 दिनों के लिए ज़मीन में दबा दें तो फास्फोरस और मंसल दोनों ही तेल होके निकलेंगे। इस तेल के अंदर हीरा डिप करके अदरक के पत्ते पे रख के आंच देंगे तो वो ऊपर पिस्ता हो जाएगा। क्या बात है। इसके बाद है कि हमारा हकीम मुस्तफ़ा साहब जो सिंबल फार बनाएंगे नमक पुठकंडा के अंदर। पुठकंडा पुटी का जो नमक होता है ना,
वो दाबड़े में हम आधा बिछाएंगे, उसके ऊपर सिंबलफार रखेंगे, आधा ऊपर डालेंगे, उसको आधा घंटा 1 घंटा पकाएंगे तो सिंबलफार चरकशुदा मिलेगा, कैमोनार। तो ये सिंबलफार, अगर इस सिंबलफार को बरादा चांदी और पारे के साथ खरल करके तशबीह लगाए जाए तो वो चांदी पारा कुश्ता हो जाते हैं, तो शुगर की अक्सीर बन जाती है। एजोस्पर्मिया में जिनके नील होते हैं उनके भी बशाश बशाश करते हैं, असाबी पट्टों की कमजोरी में काम आती है। तो इसके बाद है जी हमारी कैमोनार गंधक है। ये गंधक एक बहुत बड़ा राज है जी। एक पारा और एक गंधक, ये 2 चीज़ें कीमियागरों और अतीबा कराम के हाथ नहीं आती, ये फरार होने वाली चीज़ें भाग जाती हैं। पारा जो होता है जी, पारा खुद नहीं उड़ता। पारे के अंदर कार्बन होती है जो कच्ची होती है, जब उसको हीट मिलती है कार्बन ऊपर उठती है तो पारे को साथ लेके भगाती है। उसको कायम करना हो उसमें 2 फेल किए जाते हैं, या उसकी कार्बन उसमें से निकाल दो जो उसको लेके जाती है, तो या उसकी कार्बन उसी के अंदर कायम कर दो ताकि पारा जाए ना। 2 ही फेल होते हैं पारे के ऊपर। इन्होंने इसरार बनाया हुआ है लोगों ने कि जी पारा कैमोनार नहीं होता, पारा कैमोनार नहीं होता। ये कभी नहीं किसी सन्यासी ने बताना कि होता क्यों नहीं, वजह क्या है, रीजन क्या है। तो ये मसला। अच्छा जी, गंधक जो है ना ये कच्ची कार्बन है, इसको आग लगती है। गंधक भी एक कार्बन है, कच्ची कार्बन है, इसको कोई पक्की चीज लगानी है तो इसने कायम होना, ठीक है ना। ये नुस्खा मैंने आज से 4 महीने पहले ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई थी सीतामढ़ी सरगोदा में, तो ये मैंने गंधक सफ़ेद 2 मिनट में कायम बताई थी। लेकिन मैंने वहाँ पे नुस्खा उल्ट किया था क्योंकि मेरे कुछ शागिर्द थे, वो मैंने मना किया था कि ये लीक आउट नहीं करना, तो खैर लीक आउट भी हो गया था नुस्खा। तो ये मैंने वहाँ पे गलत, अब मैं आप लोगों को दुरुस्त जो उसकी बातें हैं चाल है वो सारी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। 1 पाव अंडा पटास ले लें, 1 पाव गंधक आंवला साग ले लें, इन दोनों को खरल करके मिक्स कर लें, स्टील की न्यारे वाली बाटी में डाल के चूल्हे पर रखें और इसके अंदर 2 किलो पानी ऐड कर लें। हमने वहाँ ये किया था कि हमने दोनों को मिला के चूल्हे पे रखा था, गंधक को आग लगी, वो जल के खत्म हो गई, अंडा पटास कैम हो गया। लेकिन यहाँ पे अंडा पटास कैम हुआ, गंधक नहीं। जब पानी डाल के पकाएंगे तो अंडा पटास धुआं बन के निकल जाएगा और गंधक बावजन कैम हो जाएगा। पानी खत्म होने के बाद और जब ठंडी करके आप ठंडा करेंगे जम जाएगा, तो इतनी लंबी सुनहरे रंग की कलमें बनी होंगी गंधक। ये आग में ताकि काम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये कैमोनार गंधक है जी, आपको बताइए। इसका एक और भी रास्ता बता देता हूँ, जो मैंने गलत तरीका किया था वो भी गलत नहीं है, वो अधूरा सा किया था, पूरा बता रहा हूँ। अगर आपने दूसरे तरीके से करना है तो वो दूसरा तरीका है कि 1 पाव अंडा पटास 1 पाव गंधक आंवला साग को मिक्स कर लें, न्यारे वाली बाटी में डाल के चूल्हे पर रख दें। गंधक को आग लगेगी, जल के खत्म हो जाएगी, अंडा पटास तेल होके खड़ा हो जाएगा, कायम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 40 से 50 ग्राम गंधक भी साथ आ जाएगी, कायम हो। इसको ठंडा करें, पीस लें, 1 पाव गंधक फिर डाल दें, फिर चूल्हे पे रख दें, फिर गंधक को आग लगेगी, 50 ग्राम और आ जाएगी। 5 अमलों में 1 पाव अंडा पटास के साथ 1 पाव गंधक आ जाएगी। जब ये 1 पाव गंधक आ जाए, अब आपने अंडा पटास अलग करना है, गंधक अलग करनी है। इसको पीस के हवा में रखेंगे, ये 2 घंटे में बड़ा बड़ा तेल हो जाएगा, अंडा पटास और गंधक दोनों हवाई तेल तैयार हो जाएगा सुर्ख रंग का। इसमें 5 तोला टाटरी की चुटकियां मारेंगे, गंधक नीचे बैठ जाएगी, अंडा पटास दे दो। पानी का गुस्सा देंगे, गंधक निकाले, आपको खालस गंधक 1 पाव कैमोनार फाइल आपको मिलेगा। तो ये 2 तरीके हैं गंधक बनाने के। हम इधर इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, बनाकर सब शेयर करेंगे। ये गंधक जब कायम हो जाए ना कि जब ये अंडा पटास वाली टाटरी से निकाल लें तो इसको खुराकी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें से हमने टाटरी के साथ गंधक अलग की है, अंडा पटास खारिज कर दिया मुकम्मल तौर पर। इसको 4-5 हिस्सा दे के रख दें। कैमोनार है, ये आम गंधक नहीं है। अब इमरान भाई मुझसे पूछे इसका इस्तेमाल बता दें, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना हमने।
یہ استعمال والی گندک نہیں ہے کہ ہم اس چاول اس کو کھلاتے پھریں، یہ وہ گندک نہیں ہے۔ جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں کیا بات ہے۔ یہ 3 گرام گندک لے لیں اور نشادر کے تیل کا پکا ہوا پارا لرزاں 9 گرام لے لیں۔ آپ اس گندک اور پارے کی کجلی کریں گے، کجلی کالی نہیں بنے گی، سنہرے رنگ کی بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر آپ نے 3 گرام سونے کا برادہ ملانا ہے، تو گندک پارا سونا جب تینوں کھرل کر کے کجلی کر لیں، آدھا کلو اوپلوں کی چورے کی آگ دیں سر سے، وہاں سے نکالیں، کھرل کریں، پھر آدھا کلو آگ دیں، 3 دفعہ آگ دے دیں، آپ کا پارا اور سونا کشتہ ہو جائے گا اس گندک کے ساتھ، کایا اور ماہیا دونوں رنگے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ ایک سیر تیار ہو گئے۔ سوئی کا نکا خوراک دیں، 80 سالہ بوڑھا بھی 18 سالہ جوان نہ کر دے پینا۔ اس کی چالیں ہی ایسی ہے، کچھ یہ گندک ہی ایسی ہے، عام گندک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری کہیں گندک ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد حکیم اجاز صاحب آئے ہیں فیصل آباد سے، جتنا میرے یہ نیلا سفید بنا کر دکھائیں گے جی، چولہے کے اوپر، سلنڈر والے چولہے کے اوپر نیلا سفید بلا زنگار اور پاک رنگ بنا کر آپ کو تذاب شورے میں زنگار چیک کروائیں گے کہ نیچے بیٹھ جاتا ہے یا زنگار لیتا ہے، انشاءاللہ ادھر ادھر چیک کروائیں گے۔ اور کوئی بھائی بھی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے قطرہ پانی کا ڈال کے اس کا کرنٹ بھی چیک کر سکتا ہے کہ ہاتھ کے اوپر چھالا ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے۔ نیلا سفید بنے گا جی، بڑا سستا سا نسخہ ہے، مہنگا کوئی نہیں ہے۔ یہ گیس بیلٹ والے بیٹھے ہوتے ہیں کاروں کی ورکشاپوں میں، زیادہ تر ہوتا ہے جو کاربائڈ مسالہ ڈالتے ہیں اور ویلڈنگ کرتے ہیں، پھر وہ استعمال شدہ مسالہ ذرا گیلا سا ہوتا ہے، نکال کے ایک ڈھیری لگا دیتے ہیں سائڈ پہ۔ 1 کلو وہ استعمال شدہ مسالہ اٹھا لیں، نیارے والی باٹی میں آدھا بچھائیں، نیچے دابڑے میں کسی میں، اوپر تولا 2 تولا کی 5 7 10 دریاں نیلے کی رکھیں، آدھا مسالہ اوپر ڈالیں اور چولہے پہ چڑھا دیں، 2 3 چوبی آگ پہ پکائیں، 4 گھنٹے بعد ٹھنڈا کر کے نکالیں۔ آپ کا نیلا جب نکلے گا باہر سے ایسے ہوگا جیسے طوطے کے پروں کا رنگ ہوتا ہے نا، طوطیا کلر کا، باہر سے ایسا ہوگا اور اندر سے وائٹ لٹھے کی طرح سفید ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر ایک کھول سا چڑھا ہوا ہوگا، وہ کھول اتار کے پھینک دینا ہے، اندر سے نیلا خالص نکال لینا ہے، اس کو پیس لینا ہے، پیس کے آپ دیکھیں گے تو آپ کا نیلا سفید ہوگا، بلا زنگار ہوگا، کوئی زنگار نہیں دے گا اور پاک کرنٹ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نیلا بھی امراض خبیثہ میں بڑا کام کرتا ہے، کینسر، بلڈ کینسر کام کرتا ہے، چسٹ کی رسولیوں گلٹیوں میں اعلیٰ قسم کا رزلٹ آتا ہے۔ رحم کی رسولیاں ہوں، عورتوں کی چسٹ کی رسولیاں ہوں، گلٹیاں ہوں، خون کی خرابی ہو، کنسی پھوڑا ہو، ددر چنبل ہو، یہ ہر میں کام کرتا ہے۔ اس کا کام لینے کا کچھ نہیں، اور یہی نیلا مکھن میں ملا کے چنبل والی جگہ پہ لگا دیں۔ صبح کو جب آپ نے ایسے پکڑ کے اٹھانا ہے تو وہ چنبل والی جلد بھی آ جانی، ساتھ اتنے لمبے لمبے کیل بھی باہر نکل آئے۔ واہ جی واہ، ایک بات، کیا بات، یہ اتنا کام کرتا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا نیلا۔ اس کے بعد حکیم عبداللہ صاحب آئے ہیں پتوں کی سے، پھٹکڑی قائم و نار کر کے دکھائیں گے۔ پھٹکڑی قائم کرنے کا ہمارا نسخہ وہی ہے جو نیل بنانے کا عمل ہے۔ اسی طرح گھڑے میں 5 کلو چونا آدھا نیچے ڈالیں گے، اوپر 1 پاؤ پھٹکڑی کی ڈلی رکھیں گے، اوپر آدھا چونا ڈال کے 3 گلاس پانی کے اوپر ڈھکن دے کے رکھ دیں گے۔ جب ٹھنڈا ہوگا تو پھٹکڑی باوزن سکڑ کے تھوڑی سی حجم کم کر جائے گی اور باوزن اپنے وزن میں پڑی ہوگی، قائم ہوگی۔ یہ وہ کھلا نہیں ہوتی، آگ پہ تیل ہوتی ہے، پورا ہوگا۔ کیا بات، یہ پھٹکڑی قائم ہو گئی ہے، اس کو نکال کے ڈال لیں یا کسی برتن سٹیل کے میں ڈال کے 2 کلو مولیوں کا پانی ڈال دیں، تو پانی اڑا دیں۔ پانی ختم ہونے کے بعد یہ مومیاں ٹائپ ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے اس کو فل موم کرنا ہے اور فل تیل کرنا ہے، جو اوپر نیچے تیل ہوگا اس کے دونوں شیئر کر رہا ہوں۔ فل موم ہم ادھر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور فل تیل کا نسخہ ویسے شیئر کر رہا ہوں۔ مولی کا پانی اڑانے کے بعد اگر آپ کنڈیاری کے بیج 1 پاؤ لے لیں تو ہم کنڈیاری چھمکنا مولی، اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں اور کسی برتن میں ڈال کے یہ پھٹکڑی
चूने और मूली वाले अमल से निकाल के उधर डाल दें और साथ पानी डाल डाल के पकाएं तो 5 से 10 किलो पानी उड़ाने के बाद ये फटकड़ी ऊपर नीचे तेल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये फटकड़ी जो है हर कोई चीज़ को पकाती है। कोई संड कायम चीज़ हो उसको खरल तशबिया करो तो उसको मोमिया भी करती जा रही है और गवासी भी करती है। जी खरल तशबिया करना है, खरल तशबिया। ये तशबिया 20 से 30 मिनट के ऊपर नहीं होता कभी। तशबिया जो होता है ना ये छोटे तशबिये होते हैं, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, इससे ऊपर नहीं होते रेंज तक। जब वो आप देखें कि वो तेल आपका जज़ब हो गया, दवाई में खुश्क हो गया, तशबिया बंद कर दें, नया लगाएं। जहाँ मोम हो गया वहाँ बंद कर दें। तो दूसरा तरीका है जी, जब हमने चूने और मूली के पानी से फटकड़ी निकाल लेनी है तो हमने हल्दी का तेल बनाना है। ये पंसार से साबुत हल्दी मिलती है, उसको कढ़ाई में डाल के चूल्हे पर रख के जला लें, उसकी राख सफ़ेद कर दें और पानी डाल के उसका नमक निकालें तो हल्दी का नमक निकलेगा। उस नमक को खुले मुंह रखें तो वो बड़ा बड़ा तेल हो जाए। ये हल्दी का तेल तैयार हो गया। इस तेल से उस फटकड़ी को खरल तशबिया करेंगे तो मोम हो जाएगी। उस मोम से आगे हड़ताल बरकिया को वो फटकड़ी 6 ग्राम और हड़ताल बरकिया 6 ग्राम दोनों मिला लें और फिर उसको इसी हल्दी के तेल से खरल तशबिया करेंगे, दोनों मोम हो जाएगी। ये मोम तांबे के पैसे पे चढ़ा के उसको 4 किलो कोयलों की आग देंगे, तांबा फूल कर सफेद पुश्ता होगा। सुभान अल्लाह, बाबा तो ये फटकड़ी का आगे फेल है। इसके बाद है जी हमारा हकीम शहजाद साहब हैं, डेरा गाजी खान से आए हुए। पारा लर्जा बना के दिखाएंगे। पारा लर्जा कैमन नार जिसको हम 1 किलो ओपलों की बंद आग पर देंगे आप लोगों के सामने, ठंडा करके निकाल के लर्जा हालत में बाबा नजर चेक करवाएं। ये जी हमने समंदर झाग के साथ मुशादर कायम करना है। नुस्खा पहले मैं दे चुका हूँ, फैसलाबाद भी मैंने बताया था। 1 पाव समंदर झाग, 1 पाव मुशादर ठीकरी, दोनों को पीस के मिक्स कर लें और उसको भुजी मत करके 10 किलो ओपलों की आग दें। यहाँ से निकालें, इसको पीस लें, इसमें 1 पाव मुशादर मजीद ऐड करें, फिर आग दे दें 10 किलो। फिर तीसरी बार इसमें नशादर मजीद 1 पाव ऐड करके तीसरी आग दें, फिर पानी में हल करके मुकद्दर लेके इसको खुश्क कर लें तो ये आपका नशादर कायम निकल आए। ये कायम नशादर 8 तोला पीस लेना है, 8 तोला टाटरी इसके साथ खरल करेंगे, ये खरल में ही तेल हो जाएंगे दोनों। नशादर और टाटरी खरल में ही तेल हो जाएंगे। चीनी का कप लेना है बड़ा, उसके अंदर 5 डोले पारा डालना है हमने, ऊपर ये सारा तेल डाल देना है। कप को जमीन पर रख के 3 पाव कोयले कप के साथ इस तरह लगा के आग लगा देनी है। कोयले ठंडे होंगे, हमारा पारा कायम नार लर्जा होगा, जारी भी और गवासी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है जी हमारा लर्जा पारा। इसके बाद हमारा है नीला सफेद पीला आ गया। ये नीला सफेद भी बड़ा सीरी है। इसके लिए दाबू तैयार करना पड़ता है। दाबू मैं बता देता हूँ, तैयार दाबू हम साथ लाए हैं तो उसमें नीला बना के प्रैक्टिकली दिखाएंगे इंशाल्लाह। 1 पाव संजरा लेना है, उसको पीस लेना है, उसके दरमियान 2.5 तोले नीले की डली रखें, बंद करके 4 से ओपरों की आग दें। जब ठंडा हो जाए तो ये नीला सफेद होगा, इसको इसी के अंदर खरल कर दें, इसी संजरा के अंदर खरल कर दें। फिर 2.5 तोला नया नीला रखें, फिर आगे 4 किलो की 5 अमल करें। 1 पाव संजरा में 1 पाव नीला आ जाए, लेप करके धूप में रखेंगे 15 मिनट तो ये पत्थर की मानद हार्ड हो जाएगा। इसको उस संजरा और नीले के दाबू में रख के 4 किलो ओपलों की आग देंगे तो ये नीला सफेद नीला जंगाल बिल्कुल जारी और गवासी निकलेगा। ये नीला बाबा जी कहते थे कली का जाजब होता है, मुझे नहीं पता जाजब किसे कहते हैं, कली बाकी कली का जाजब होता है। तो ये अक्सीरी नीला है, ये भी सारा जहाँ नीला काम कर सकता है वहाँ करता है। सुई का नका खुराक है मक्खन दूध के साथ।
एक खुराक देनी है, 3 दिन वक्फा करना है, फिर खुराक देनी है। अमल का अमल है। ये नीला था जी हमारा। इसके बाद फिर अब हकीम माज झंग से आए हुए हैं। साथ खड़े भी हो जाया करें जो साथी है ना। हकीम माज किधर है भाई? चल हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। ये जी हड़ताल वर्तिया यकूती बनाएंगे, चटपट बनेगी इंशाल्लाह। 60 साल उसका बयान करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। न्यारे वाली बाटी लें, 5 तोला हड़ताल वर्तिया ले लें, मोटी मोटी कूट लें, बाटी में डाल दें। 5 तोला फटकड़ी इसके ऊपर डाल दें पीस के, उसके ऊपर 5 तोला कलमी शोरा बिछा दें। इसको चूल्हे पर रख दें डायरेक्ट। चाहे शोरा पहले डाल दें, फटकड़ी ऊपर डाल दें, तभी कोई हद नहीं। पहले फटकड़ी डाल के शोरा ऊपर डाल दें, तभी कोई हद नहीं। तो इसको चूल्हे पे रख दें 224 आग पे। ये फटकड़ी और शोरा पिघल के तेल हो जाएंगे, पक पक के ये जम जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। जब वो खुश्क हो जाए, ठंडा करके पानी में घुसल दे दें, फटकड़ी और शोरा ऊपर से उतार चरख खा के जो मोती रंग की पड़ी हो। हाय हाय हाय, क्या बात, 15 मिनट का अमल क्या है। बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। बेहतरीन मुसफ़ी खून है, दिल के पंदवाल में भी काम करती है, फालज लगवे में भी काम करती है, और मुख्तलिफ अमराज में। चावल का चौथा हिस्सा खुराक है। अगर यही अमल 3 से 5 कर लिए जाए तो बहुत ही अक्सरी हो जाती है। सुभान सुभान। ठीक है जी, ये थी हमारी हड़ताल की ड्यूटी। इसके बाद हकीम अगर फैसलाबाद से ये जी कलमी शोरे का तेल करेंगे, जो हम आग नहीं देंगे, वैसे धूप में रखेंगे, शोरा तेल हो जाएगा। उस शोरे के तेल से सिंबल फार को खरा तशबिया करेंगे तो वो मोमिया कायम होगा, हड़ताल को करेंगे तो वो भी कायम मोमिया होगा। तो वो सिंबल फार तांबे को सफेद भी करता है, चांदी की मानद, और हड़ताल सुनहरा भी करती है। शॉर्टकट सन उसका है, लंबा चौड़ा काम नहीं है। 10 तोला कास्टक पत्री, 10 तोला कलमी शोरा मुसफ़ा होना चाहिए, ज़मीनी हो तो सबसे बेहतर है। दोनों को खरल कर दें, खरल करके शीशे के गिलास में डाल के दूध में रख दें। आप देखिए हट जाएगी और शोरा तेल होकर ऊपर आ जाएगा। ये सिरिंज के साथ, टीके के साथ तेल उतार लें, शोरे का शीशी में महफूज कर लें। कच्चा ही सिंबल फार लेके पीस के इसके साथ खरल तशबिया करें तो मोमिया होगा, जो तांबा सफेद करेगा। कोई नहीं, कुछ नहीं होता यार। और इसी शोरे के तेल के साथ हड़ताल को खरल तशबिया करेंगे, मोम होगा। तो ये कायम आया दोनों तरफ काम देता है, सुई का नक्का काम करता है। क्या बात, डायरेक्ट शॉर्टकट सब बात है। संन्यास मुश्किल नहीं है, सन्यासियों ने बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ संन्यास बहुत आसान। अच्छा जी, इसके बाद हाजी अकरम साहब हैं जी सिलामारी से। ये कुश्ता पारा बना के दिखाएंगे जो कुव्वत बाप एक फौरन काम करता है। वाह जी वाह। कुश्ता पारा चटपट बनेगा जी, चटपट। कोई ओपनों की आग ही नहीं देनी हमने, बंद भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये समझे गंधक पारे की कचली है, कलेजी रंग की बनेगी, ब्राउन कलर की, जैसे सोने का पराता होता है उस कलर में आ जाती है, और आला किस्म का खुराकी काम करती है। 1 तोला पारा, 1 तोला गंधक कच्चे ले लें, कजली कर लें। 1.5 से 2 घंटे इसकी कजली की रगड़ाई जरूर करें, ताकि अच्छी तरह कजली पुख्ता हो जाए। उसके बाद इसके अंदर 2 तोले काफूर खरल कर दें। खरल करके आपने स्टील की प्लेट लेनी है चावल खाने वाली, उसके अंदर ना ऐसे प्लेट रख के इस दवाई को पतला पतला बिछा लेना। प्लेट को ऐसे जमीन पर रखें, माचिस की तीली जला के ऊपर रखें। काफूर को आग लगेगी, फालतू गंधक भी जल के निकल जाएगी, पारा चरख का आगे 60 टिक्की बन जाएगी। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। 15 मिनट का काम है। इस प्लेट को ठंडा होने के बाद उल्टा करके चोट लगाएंगे तो पारा पापड़ियां बन के उतर जाएगा। इस पारे को खरल करें, इसमें 2 तोला काफूर फिर खरल कर, फिर प्लेट में रख के आग लगा दें। इसी तरह 7 अमल करने पे पारा कलेजी रंग का कुश्ता हो जाएगा आपका।
ये चावल का चौथा हिस्सा मक्खन दूध के साथ खिला के उनको तपा बंदे की चेक कर हाय 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 जी। चौथा हिस्सा चावल का 4-5 खुराकें जी। मोहम्मद अशरफ साहब चावल से आए हुए हैं, तो ये गंधक और नशादर का तेल बनाकर दिखाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। गंधक का तेल तो अलग हर बंदा बनाता है, नशादर का अलग से बनाता है। हम गंधक और नशादर कच्चे मिला के दोनों का तेल बना के दिखाएंगे, जो सिर्फ 3 से 4 घंटे में तैयार होगा। और ये तेल 5 कतरे अगर आप दूध में मिला के देते हैं या गुलाब में मिला के देते हैं तो ये 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से खत्म होती है। ये ऐसा तेल है गंधक निशादर का, बंद लबलबे को खोल देता है, उसके बंद मसाम खोल देता है, वो इंसुलिन पैदा करने क्या शुरू कर बात देता है जनाब, क्या बात है। आसान सा नुस्खा है, चैनल पे दिया हुआ, बड़े दोस्तों ने बनाया है, तस्दीकें भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा स्टेज पे भी मैं अपनी बकराम की नजर जरूर करूंगा। 5 तोला गंधक आंवला सर ले, 5 तोला नशादर ठीकरी ले, दोनों को पीस के यकजा कर दे और 10 तोला ये घर में खाने वाली चीनी इसके अंदर पीस के मिक्स कर दे। 2 से 3 घंटे रगड़ाई करें। रोगनी हंडिया ले, उसके अंदर जो है ना प्याला रखें, ये दवाई सारी हंडिया में बिछा दें, दूसरी हंडिया ऊपर रखें, सीधी लब बंद कर दें आटे से और ऊपर की हंडिया में पानी डाल दें। दोनों हंडिया चूल्हे पर रख के आग इतनी देनी है कि लपट इधर साइडों पे ना निकले, नीचे नीचे रहे। तो इसको आपने पकाना है। जब ऊपर का पानी हाथ लगाने से गर्म हो, हाथ जलाने लगे, तो वो पानी निकाल के नया पानी डाल दें। जब आपने चौथा पानी चेंज करना है तो चूल्हा बंद कर देना। ठंडा करके जब खोलेंगे तो आपका प्याला अंदर गंधक नशादर के तेल, काले रंग का तेल पड़ा होगा, जो प्याला भरा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये काले रंग का तेल था। इसके बाद फास्फोरस तेल है। ये एक बड़ा मसला बना हुआ है अतीबा कराम के लिए, फास्ट नहीं तेल होता। शॉर्टकट सा नुस्खा है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। चीनी का कप लेना है, उसके अंदर हमने ना 1 तोला फास्फोरस कचरा करके डालना और कोशिश करनी है कप जो है ना उसकी गहराई कम हो। गिलास भी लेना गले कष्ट हो गए। कप की गहराई कम हो, तोला फास्फोरस लेके कचरा करके बिछाएं उसके अंदर। उसके ऊपर कोई दवाई डालनी ही नहीं, हमने कोई दवाई नहीं डालनी। फास्ट के ऊपर एक तो जिस्त लें, उसको पिघला के ना एक ढक्कन तैयार कर लें, वो कप के ऊपर रख दें ढक्कन, उसके किनारे कप से थोड़े बाहर होने चाहिए, ऊपर आ, बस ढक्कन ऊपर रख के उसके कप को उठा के अलमारी में रख दें। इसको 24 घंटे बाद ढक्कन को उठा के देखेंगे तो आपका फास्फोरस सारा ही तेल हो पड़ा। क्या बात है, बगैर किसी हाल के बगैर सुभान सुभान। 24 घंटों में, बल्कि ये रात में ही तेल हो जाता है, 12 घंटों में हो जाता है, तेल तैयार हो जाता है। ये तेल अगर आप टेस्ट ट्यूब में डाल के या रेत के अंदर प्याली में रख के इसको 1-2 चोटी आग पे रख दें, इसको 1 हफ्ता आग पे पड़ा रहने दें, ठंडा करके वजन करें, पूरा हो। ना धुआं देगा, ना शोला, ना चिंगारी, कोई चीज नहीं देगा। ये हल्का सा मोती रंग का तेल बनता है, पानी की तरह जरा पतला होता है। आपके पास कोई सांडक चीज है, उसको इससे खरत तशबिया करेंगे तो उसको मोमिया कर देगा, जारी और गवासी कर देगा। इसी तेल के साथ अगर आप रसकपूर, दार चिकना, सखिया 1-1 तोला और पारा 1 तोला और काफूर 1 तोला, 5 चीजें ले लें और इसी तेल से खरत तशबिया करें तो वो मोम बन जाएगी। वो 4 ग्राम मोम 1 तोले तांबे के पैसे पे लेप करके 4 किलो कोयलों में रखेंगे, तांबा खोल कर गुस्सा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये फास्फोरस का तेल इतने काम करता है, ठीक है जी। इसके बाद मान साहब गुजरावाला से आए, ये जी हड़ताल वर्किया बनाएंगे, नहीं ये शिगरफ बनाएंगे जी, शिगरफ कायमुन्नार होगा।
آپ نے نا 50 گرام لینی ہے پوٹاشیم پر میگنیٹ ان کی، جی عام مل جاتی ہے، ذرا اچھی والی لے لیں، جرمن کی آج کل چائنا کی آنی شروع ہو گئی، کام نہیں صحیح کرتی، تو ان کی لے لیں اور 50 گرام جو ہے نا آپ نے گندا کاملا سا لے لیں، دونوں کو الگ الگ پیس کے چمچ کے ساتھ مکس کر لیں، زمین کے اندر 1 کپ جتنا گڑھا بنا لیں، آگا ڈالیں، اوپر تولا تولا کی ڈلیاں شگرف کی رکھیں، آگا اوپر ڈالیں، اوپر تھوڑی سی گلاس کی ڈالیں، آپ خود سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، اس کا انار چلے گا، اس کے اندر خود بخود ہی آگ لگے گی اور 2-3 منٹ میں انار کیا چل کے بات ہے ختم ہو جائے جناب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ شگرف ادھر ہی کیمو نار ہو جائے گا۔ یہ باتیں جاگنے والوں کے لیے، تو یہ شگرف سے ہو گیا نا، یہ آگے آپ کیا سمجھدار بات ہیں ہے، ماشاء کیا اللہ، بات ہے۔ تو یہ ہر طرح سے کام کرتا ہے۔ کوئی چاول کا چوتھا حصہ جو میں پہلے بتاتا ہوں، استعمال کا طریقہ میں وضاحت سے پہلے میں نے اس لیے ساری وضاحت کی تھی تاکہ کوئی بندہ پوچھے نہ استعمال کر۔ یہ کن امراض کے لیے امراض ہے؟ جہاں شگرف کام کرتا ہے نا جی، شگرف کا کام ہے اعصابی پٹھوں کی کمزوری پہ کام کرنا، شگرف کا کام ہے قوت دفاع پہ چلنا، شگرف کا کام ہے بھوگ لگوانا، شگرف کا کام ہے جگر کی بھی اصلاح کرنا، نظامی نظام، شگرف جی بالکل گالوں پہ لالیاں لے کے آتا نا، کہتے ہیں ایسا شگرف کھایا تھا گال ہائے ہائے لال، ہائے ہائے، کیا بات ہوگی، تو آپ نے کرنے ہیں لال جان، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ شگرف وہاں کام کرے گا جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے دال ورقیہ ہمارا آخری نسخہ ہے، تو آخری جو اس کے بعد ہے ابھی ایک ایٹم ہماری بہت بڑی سب سے بڑی بات میں بتانی ہوں، الحمدللہ۔ تو یہ دال ورقیہ ہے جی، یہ کلمی شورا لونگ 2 تولا، غور سے سنیں پھر آپ پاس میں سوال کرتے ہیں، 2 تولا لونگ، 2 تولا کلمی شورا اور 100 گرام مال کنگنی، جی ان کو کھرل کر کے یکجا کر کے پتال جنتر کرے، اس کا تیل آ جائے، جی 1 تولا کچی ہڑتال ورقیہ پیس لیں، پیس کے اس تیل سے کھرل کر کے ٹکی بنا کے کپ کٹھاری میں بند کریں، 1 پاؤ چورے کے اوپر سے آگ دیں گے، چرک کھانے کی پوتی نکلے، یا کتی نکل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہڑتال ورقیہ بھی کایا کام کرے گی انشاءاللہ، جہاں جس مرد میں دیں گے یہ کام کرے گی۔ سبحان اللہ۔ چاول کا چوتھا حصہ اس کی بھی خوراک ہے، تو یہ تھے جی میں نے 29 نسخے بیان کر دیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ایک نسخہ آگے ہے ہیرے کا جو میں نے ابھی بیان نہیں کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرا آخری نسخہ ہے جی، یہ دے دو بعد میں دے دو، ابھی دے رہے سر چلیں جی یہ نسخہ ایک جو ہے یہ پینڈنگ رکھتے ہیں، باقی سب یہ ویڈیو بن رہی ہے، مکمل ہو جائے 29 ہو گیا 30 ہو جائیں گے، ویڈیو بن رہی ہے، گم ہو جاتے ہیں، مہربانی کریں صاحب، رحمت کی چلو ٹھیک ہے، ہاں، مہربانی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی سن لیں، یہ بھی ایک راز آج کھولنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں یار ہیرا کشتا ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا، ہائے ہائے۔ ہیرا کشتا ہو جاتا ہے پارا نہیں بٹھاتا، ہیرا کشتا ہو جاتا ہے پارے کے ساتھ کھرل کرتے ہیں اس میں جازب نہیں ہوتا، پارا گرم کر کے ڈالتے ہیں اس کو بٹھاتا نہیں ہے، میٹل نہیں بناتا، تو آج یہ راز بھی کھولنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہیرا کشتا کٹی میں ہو تو وہ پارا بٹھائے تو کام کرے گا، ہیرا پیسا کر لیں کسی طریقے سے، یہ میری بات آج نوٹ کر لیں سارے دوست، جی ہیرے کو کسی طریقے سے پیسک کر لیں، پیسک، جی جی جیسے میں نے سنگ یہود کا کشتا بتایا تھا، سنگجرا اور سرما سفید اور نمک شیشہ، اس میں سنگ یہود بنتا ہے، اس میں ہیرے کو آگ دیں، وہاں سے ہیرے کو نکالیں، راکھ اٹھا لیں، پھر آگ دے دیں ادھر ہی بند پہ، وہاں 4 سے 5 دفعہ ایک ہی دابوں میں پڑے پڑے کو بار بار آگ دے دیں گے، اعلیٰ قسم کا پیسک ہوگا، کیا بات کیا ایک میں بات۔ تھوڑا پیسک ہوا دوسری آگ میں زیادہ ہوگا نا، تو 5 آگوں میں کتنا ہوگا، بالکل کھرل میں رکھتے ہی پاؤڈر ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کو خوب کھرل کر لیں، جی کھرل کر کے اس کو بہترین جب کھرل ہو جائے تو یہ 1 گرام ہیرے کے ساتھ 1 تولا دار چکنا کھرل کر دیں، جی دار چکنا کھرل کر دیں، اس کی 2-3 گھنٹہ رگڑائی کر دیں، اس کے بعد جو میں نے جست کے ڈھکن کے ساتھ فاسفورس کا تیل بتایا ہے، جی وہ تیل اس کے اندر شامل کھرل کر کے ٹکیا بنا کے 2 کلو کوئلوں کی آگ دیں، یہاں سے نکالیں، اس کو پھر کھرل کریں، پھر فاسفورس کا تیل لگائیں،
दार चिकना वजन जितना कम हुआ उतना और डाल दें। फिर 2 किलो कोयलों की आग दे दें, या 3 से 5 अमलों में आपका हीरा चरक खा के मोम निकलेगा, जब उठाएंगे तो इसकी तारें खींचेंगे। यहाँ पे ये जारी और गवासी है। अब इसकी ताकत मजीद बढ़ानी है, हमें काया कल्प कर देनी है कि आगे इसको तेल भी करेंगे और इसका एक कतरा 1 किलो पारे का जादब हो जाए। ये मैं अपना ज़ाती प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। एक कतरा 1 किलो पारे पे डालेंगे, उसको मेटल बना देगा। काम थोड़ा टेढ़ा सा है, लेकिन आप करेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाए। सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो पाउडर मिलता है ना, उसको क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं है, जो नशे पाउडर वगैरह पाउडर कहते हैं, हेरोइन कहते हैं, वो आपने लेनी है। उसके जोहर उड़ाने, जो जोहर आ जाए उस जोहर के फिर जोहर उड़ाने हैं। 3 बार जोहर लेने। तीसरी बार के जो जोहर होंगे ना, 1 ग्राम हीरे कुश्ते में 2 ग्राम जोहर खरल करके थाली में बंद करके 2 किलो कोयलों की आग देंगे। ये पहली बार कुश्ता जो है उसकी दीवारों के साथ, उठाली की दीवारों के साथ उड़ के लग जाए। इसको खरल करके निकाल लें खुरच के। 2 ग्राम को जोहर फिर ऐड करें, फिर आग दे दें 2 किलो की, तो दूसरी बार ये चरख खा के नीचे बैठा मिलेगा। इसको निकाल के तीसरी बार जब जोहर खरल करके 2 किलो की आग देंगे, ढक्कन खोलेंगे तो सुर्ख रंग का तेल निकलेगा। ये हीरे का तेल नहीं मिलेगा बीच में से। आपको 1 किलो पारा गर्म करके 1 कतरा डालना है। उस पैदा करने वाले की कसम में मेटल ना बनाए तो मुझे कहना सही नहीं आता। ये जाज़िब समाब हीरा है, काया माया दोनों तरफ चलता है। आगे जिसका इस्तेमाल जिसने करना है अपनी समझ से करना है। मैंने इससे आगे इस्तेमाल नहीं बताना, मुझे मना है। ये मैंने बता दिया, दिल खोल के बता दिया। तो ये हमारे नुस्खा जात है जी। इंशाल्लाह ये आप लोग जाके बनाएं, इसका रिजल्ट लें, चैनल पे शेयर भी करें ताकि और लोग फायदा उठा सकें। सभी जितने मेरे अहबाब हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है, ज़रा खड़े हो जाएं, उठें उठें, सभी खड़े होकर ज़रा क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें, सभी क्लैपिंग करें। और शुक्रिया अदा करें अपने साथियों का, जिन्होंने हमारे दिलों को ऐसे रातों से भरपूर फरमा दिया। और दुआ में याद रखिए जी, इंशाल्लाह काबिश है। तो काबिश रहेगी इंशाल्लाह। अगले सेमिनार में आएंगे तो इससे सभी बाद में बड़े उसका याद लेके आएंगे, छोटे नहीं होंगे इंशाल्लाह।